Yesterday we are started to seeing the implantation. After the fertilization, the implantation takes place. In this picture, you observing here the glands, ovulation occurs in ampulla region, the fertilization takes place and starts cleavage. The zygote undergoes, divides, there is a formation of morula, blastula and the gastrula. And slowly there is a fixation occurs here. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The uterus. How the pregnancy and embryonic development takes place. We start here. After the implantation, there is a slowly finger-like projections are growing. We are saying chronic villi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Appears on the trophoblast. Trophoblast, you know, that outer layer. And they are surrounded by the uterine tissues. Uterine tissue ಅದಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್, ಮದರ್ಸ್ದು ಬ್ಲಡ್ಡು ಕವರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ವಿಲೈ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, uterus is there. Korean we are saying that. Umbilical cord is now just connecting here. Amnion, that membrane is there, and there is a presence of amniotic fluid is there. There is a presence of yolk sac and placenta. All these things you are observing in this picture. And here the chronic villi are there. The chronic villi and uterine tissue are interdigitated. They are going to be forming the placenta. It is the most important part, the placenta, because it connects the mother and the fetus, the developing one, with the maternal body. We are saying the placenta. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರುಳುಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Important part. This placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಸ್ ಎ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So it is going to be helpful transferring the substances to the newly forming embryo or the fetus from the mother ಇಂದ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೈಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್. ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, and also eliminates the carbon dioxide and even other excretory materials from the fetus. And most important, that act as an endocrine gland. Endocrine gland ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. You know that what is meant by endocrine gland? Directly secretes the hormones into the blood vessels. Endocrine, like human chorionic gonadotrophins, HCG, human placental lactogen, HPL, oestrogens, progesterone and relaxin. These are all going to be secreting by the placenta. In that, relaxin is also secreted by the ovary. During pregnancy, oestrogen, progesterogens, cortisol, prolactin, thyroxine, these are all increased in the maternal blood. And these are all going to be supporting the growth of the fetus. ಆ ಫೈಟಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. The germ layers give rise to all the tissues. ಏನು ಈ
ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಮಿಸೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. Human pregnancy, it is last for the 9 months. We are considering the gestation period. For cats it is just 2 months, for it is dogs 2 months, elephants 21 months. ಆನೆಯಲ್ಲಿ 21 ತಿಂಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 9 months. You just remember, it is a gestation period. Most important one. 9 ತಿಂಗಳು, 7 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಸರದಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಬಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗಳದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಸ್ಲೋಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ there is a formation of limbs and digits are going to be developing. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ 3 ತಿಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಭಾಳ. 3 ತಿಂಗಳ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ limbs, zenatile organs are going to be developing here in the ಟ್ರೈಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ. 5ನೇ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ 24 weeks, ಸೆಕೆಂಡ್ 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫೈನ್ ಹೇರ್. ಐಲಿಡ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 9 months ರೆಡಿ ಟು ಡೆಲಿವರಿ. 7 ತಿಂಗಳದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. 7 ತಿಂಗಳಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 9 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ. ಅವಸರ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕತೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಈ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಭೇದ ಆಗೋದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ the pictures. These are all going to be impacting the developing baby. That is about the development of the coitus. And now we are going to be continuing with the parturition and the lactation. We are going to be continuing in the next class. Okay, bye.